सेते बेला भली सेनापति महाशय जदि एबे टिके बगीचा को आसंते ताहाली देखा हे जानता मो सहित, किंतु ताहा कोन हबो। पायल सखी आसी जंती, पायल सखी आसी जंती, किए कोठी अछ देखि बस आम पायल सखी आसी जंती। अरे समस्ते हुलुले दियो, हुलुले दियो। रुहा तमे माने एबे हुला हुली कोन पे दबा, बाहाघर त एबे बहुत डेरी। डेरी आउ कोटी बाहाघर सा नहीं बाजिला जानो। देखिकी आसीची एते बड़ बड़ हंडारे रोसई होउची, सारा राज्यर प्रजा माने आजिठू मन भरी खाइबे। आमी माने भी देखिलु ढोल बिरी प्रजा मानू को निमंत्रण करते जाची, आउ गाड़ी बांधी प्रजा माने आसुचंती राजबाटी को। सतरे तो पायल सखी का बाहाघर कथा ना, धूमधाम तो हबो। धूमधाम भलिया धूमधाम, ये तो महा धूमधाम। किंतु पायल सखी एते आनंद भितरे भी तम मन एते सुखी गला भलिया कहीं लागुची। पुणी टाणिकी नहीं आसीबी कि तम सेनापति महाशय को? ना थाउ बानर भाई, हठात करे मनटा खराब हे गला, केमिति गोटे भय लागिला। एमिति काहेकि हेला? एते आनंद एते खुशी रे भी भय करूछ, आश्चर्य। जानिनी तेबे कोन खराब किछि घटिबा को जाउछि, ता नहले भय काहेकि लागुछि? ये तो बहुत चिंतार कथा। मन भीतर को जेते बेले गोटे शंका आसीची, यार निष्पत्ति हेबा दरकार। तमे गोटे काम कर पायल, तुमे प्रकृति मां को पचारो, मां केवल मात्र कहि पारिबे यार कारण। ठीक कहिछ बानर भाई, मु एबे डाकुछि प्रकृति मां को। प्रकृति मां कोठी तमे मां? तमे आसी मो मनर आशंका को दूर करी जाओ मां। कौन हिची पायल, काहे कि एते संशय तो मनरे? प्रणाम मां, तम आशीर्वादरु आजी मो जीवन खुशी रे भरी उठिछि। एते खुशी मो जीवन रे केबे भी पाइनी, सेइथि पई बोधे मते भीषण भय लागुछि। खाली लागुछि एते भलो भितरे किछि खराब हबनी तो, मो भाई मानकर किछि विपद हबनी तो, बा अन्य कहारो? नाई पायल, तम मानकर किछि क्षति हबनी। तमर सेते बेले किछि विपद हब जेते बेले तोर सात भाई अजाणतारे किछि पाप करि बसिबे। सेमाने कोनोसी पाप काम कले सेमानकर सब क्षमता चाली जीवो। सेते बेले तमर क्षति करि परिबे केवल तमर शत्रु, नहेले केही भी नुह। आशा करूछि तू तो प्रश्नर उत्तर पाई जाइथिबु। एबे ताहाले मु आसुछि। बुझिल तो पायल सखी, भाई मानन को केबे कोनसी अन्याय करिबा को दबनी, ताहेले सब ठीक ठाक हबो।
ना ना एमिति भाबरे हबनी। आमे अस्त्र चालना करिबा जानिचु ठीक किंतु सठिक नियम रे नुह। ठीक कहिछ भाई, हमको ए विद्या शिखिबाको हबो, सठिक नियम रे अभ्यास करिबाको हबो। शिखिबाको तो पड़िबो। ए विद्या न शिखिले आयत्त करिबा असंभव। किंतु कहा पाखरु शिखिबा ए विद्या? चलो भाई, बाबा को जाय कहबा, बाबा हम पे गुरुंकर व्यवस्था कर दियंतु। किंतु एथि पाई तो समय लागिबो। आ बाबा तो एबे पायल भौनीर बाहागर पाई व्यस्त। ताहाले कोन करिबा? आमे कहा पाखरु शिखिबा ए विद्या? एई मुहूर्त रे जणे अछंती ए प्रासाद रे जी हमको निपुण भाबरे ए विद्या सिखै दे पारिबे। के? आमर सेनापति महाशय। चलो तेबे सेनापति महाशय को जाय कहबा, कहबा हमको ए विद्या से सिखै देबे। चल चलो। मोर हृदयर राजकुमारी, तमर विरहरे मु बहुत कातर। तमको गोटे थर आखिरे देखिबा पाई कौन कौनसी उपाय नहीं? दूररू थाई जदि देखि पारंती नयन सार्थक हुअंता। केवल तमे चाहिले ताहा संभव हो पारंता। पत्रर उत्तरर अपेक्षारे रहिली मु तमर सेनापति महाशय। पत्र तो मु लिखिदेली, किंतु ए पत्र को पायल को पाखो को मु पठेबी केमिति? सेनापति महाशय हमको तरबारी चालना सिखाई दियो ना। सुनिचु तमे कोडे बहुत बड़ वीर, तमे भलो तरबारी चलाई पारो, हमको टिके सिखाई दियो ना। आमे निजे निजे सिखुछु सत, किंतु ठीक पारुनु, तमे सिखाई दियो ना। दियो ना सिखाई, दियो ना। पाइछि भाई मानक द्वारा अनायास रे ए पत्र पठेई हबो पायल को पाखको। तरबारी चालना शिखिबो बेस तो अवश्य तम मानक सिखाई देबी, किंतु बदल रे तम मानकू गोटे काम करबा को पड़िबो मो पई। के काम? कुहा एबे करि देबो आमे। एई कागजटा एपटू आस। एई कागजटा लुचि लुचि तम पायल भौणी को पाखरे पहुंचेबाकू हब। आउ तांका पाखरु ठीक एमिति गोटे कागज आनी मते दबाको पड़िबो। कौन तमे पारिबो त? एइटा एमिति को बड़ काम, आमे एबे पायल भोणी पाखरे पहुंचे दउछु। किंतु सावधान, केही जेमिति जानि न पारंती। चिंता करनी, केही जानि परिबे। जाओ चलो भाई। जा कौन हब एबे? आम हाथ तो सेठी जमा पाइबनी। जेमिति हो से कागजटा काढिबा को पड़िबो, हेले काढिबा केमिति?
ମଲା ଯା ପତ୍ରଟା ଅଟକି ଗଲା ବୋଧେ। ଯେମିତି ବି ହଉ ସେଠୁ ଆଣି ପାୟଲ ଭଉଣୀକି ଦବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ତ ଚୁପ୍ 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 ଚୁପ୍। ଖବରଦାର, ଏକଥା ଜମା ମୁହଁରେ ଧରନି କୁମାର। କାହାର ଯଦି କାନକୁ ଶୁଭିଯାଏ ଯେ ତମ ସେନାପତି ମହାଶୟ ଏଇ ପତ୍ର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ମହାରାଜ ଏକଥା ଜାଣିପାରିବେ, ତାହେଲେ ତମର ସେନାପତି ମହାଶୟ ଆଉ ତମର ପାୟଲ ଭଉଣୀର 2 ଜଣଙ୍କର ଗଳା କଟା ହେଇଯିବ। ନା ନା, କାହାକୁ କହିବୁନି ଆମେ। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ପଚାରିବେ ତାହେଲେ କଣ କହିବୁ? ହଁ, ସତରେ ତ କଣ କହିବ କହିଲ ଦେଖି? ରୁହ, ଟିକିଏ ଭାବିବାକୁ ଦିଅ। ଶୁଣ, ତମେ ମାନେ କହିବ ଲେଖା ପଢା କରୁ କରୁ ଏଇ ପୋଥିର କାଗଜ ପବନରେ ଉଡି ସେହି ଆଲୋକର ଗୁଚ୍ଛରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାହା ହିଁ କରିବୁ। ଏଥର ମିଛ କହିବ ତମେ ମାନେ। ଆଉ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଛ କହିଲେ ମୋର କାମ ହାସଲ। ଏମିତି କାମ ତମେ କାହିଁକି କଲ ଭାଇ? ଆଉ କେବେ ବି କରିବନି। ଏହା ତ ମହାପାପ। ଆମକୁ ତ ସେଦିନ ବଗିଚାରେ ଭାଇମାନେ କାହା କଥା କହୁଥିଲେ? କିଏ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ, ଯିଏକି ଆଉ ଦେଖାଗଲାନି? କିଏ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟା ଭଳି ଭୟଙ୍କର ପାପ କରାଉଥିଲା? ମଣିମଲ୍ଲିକା ତ ଏଠି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କିଏ ସେ, ଯିଏ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ସିଏ ଯିଏ ବାହୁ କଣ ଚାହୁଁଥିଲା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ତାକୁ ହିଁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ଆଜି ହିଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଇ ଚାରିପଟକୁ ଦୂତ ପଠେଇବେ। ସମୟ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଆସିବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଆ ନା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ପାଇଁ। ଏଇ ତ ପାୟଲ, ତୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ଭଲ ହେଲା। ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପଠେଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତୋର କେହି ସାଙ୍ଗ ବା ତୋର କେହି ଚିହ୍ନା ଜଣା ଥିବେ ବିବାହକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବୁ, ସେ ଡାକିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ମୁଁ କହିଦେବି ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ବୀର ପ୍ରତାପ, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ। ମୋର ଏମିତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବାର ଏତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ମୁଁ ନିଃସନ୍ତାନଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲି। ପିତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦରୁ ମୁଁ ଦୂରରେ ରହିଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ କନ୍ୟା ପାୟଲର ବିବାହରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣ ଯେମିତି ଯେମିତି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ହବ ମହାରାଜ। ରାଘବ ଆଉ ପାୟଲଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଦେଖିବେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିବନି। ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଭାଇମାନଙ୍କର କଥାଟା ବାବା ଆଉ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ। ବାବା, ତମ ସହିତ କିଛି କଥା ଥିଲା ମୋର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ କକ୍ଷରେ ବସି ଆମେ କଥା ହେବା। ବୀର ପ୍ରତାପ, ଆସ। ଉପରକୁ ଚଢୁଛି, ତୁ ଏଇଟା ଧରି ରଖିବୁ ହେଲା? ଠିକ ଅଛି, ଧରି ରଖିବି।
ଏଥର କେହି ଜଣେ ଆସିଲେ ହିଁ ହବ। ଆସି ପଚାରନ୍ତୁ କୁମାରଙ୍କର କଣ ହେଇଛି। ବେଶ୍, ତାହେଲେ ଫଟାଫଟ ମୁଁ ଶିଖେଇଥିବା ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ପକେଇବେ ଏମାନେ। ଯା ହଉ ପାୟଲଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ରଟା ପଠେଇକି ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ପାୟଲ ପତ୍ରଟା ପାଇଲେ କି ନାହିଁ, ମୋ ପତ୍ରଟା ପାଇ ପାୟଲ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ସିଏ ତ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାଙ୍କୁ, ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ତ ନାହିଁ। ଏଇ କେତେଟା ଦିନ ଏବେ ବିନା ଦେଖାରେ କାଟିବାକୁ ହବ। କୁମାର ମାନେ ପାୟଲଙ୍କ ପାଖରେ ପତ୍ରଟା ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ଉତ୍ତରଟା ନେଇ ଆସିଲେ ମୋ ମନଟା ପୁରାପୁରି ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ପାୟଲଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ନକରି ରହିବାଟା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟକର ତାହା ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ବୁଝିପାରିଛି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପତ୍ର ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି ତ? ଜାଣିପାରିଲେ ତ ମୁଁ ଆଉ ପାୟଲ ଦି ଜଣ ଯାକ ବିପଦରେ ପଡିବୁ। ଯଦିଓ କୁମାରମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଛି କାହାକୁ କିଛି କହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କାଗଜ ଦେଖି କେହି ଯଦି କିଛି ପଚାରିବେ ସେତେବେଳେ କି ଉତ୍ତର ଦେବେ ଯୁବରାଜ ମାନେ? ସର୍ବନାଶ, ଏଇଟା ତ ଆଗରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିନଥିଲା। ଏବେ କଣ ହବ ତାହେଲେ? ଆଲୋକରେ ନଗରକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବାକୁ କହିଛି। କାଲି ହିଁ ମୁଁ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରି। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ। ବୀର ପ୍ରତାପ, ତମେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କର। ଭାଇ! କଣ କରୁଛ ସେଠି ଉପରେ ଚଢି? କୁମାର, ସେଠି କଣ କରୁଛ ତମେ? ଓହ୍ଲେଇ ଆସ। ଏମିତି ବିପଦଜନକ ଖେଳ ଖେଳିବା କଣ ଦରକାର? ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ କଣ ହବ? ଓହ୍ଲାଅ ଶୀଘ୍ର। କାହିଁକି ଏମିତି କାମ କରୁଥିଲ? କେତେ ବିପଦ ହେଇଥାନ୍ତା ଜାଣିଛ? ସେ ଆଲୋକର ଗୁଚ୍ଛ ଯଦି କଣ ସେଇଟା? ଏତେବେଳକୁ ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଗଲା। କୁମାରଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ପାୟଲକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ମିଛ କଥା କହିବେ ହିଁ କହିବେ। ଏକଥା ଜମା ମୁହଁରେ ଧରନି କୁମାର। କାହାର ଯଦି କାନକୁ ଶୁଭିଯାଏ ଯେ ତମ ସେନାପତି ମହାଶୟ ଏ ପତ୍ର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ। କୁହ କୁହ କୁହ, ଯାଇକି ସେଇଠି କୁହ। କୁହ, ମିଛ କଥା କୁହ, କହୁନ। କଣ ହେଲା? ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଲ କାହିଁକି? କୁହ ସେଇଟା କଣ? ସେଇଟା ଆମ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇ ଆଲୋକ ଗୁଚ୍ଛରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ସର୍ବନାଶ, ପାୟଲଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ରଟା ସେଇଠି। କୁମାର ମାନେ ତ ମୋ ପାଇଁ ସତ ଲୁଚେଇବେ। ଆଉ ତାହା ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ କୌଣସି ଦିନ କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି। ନା ନା, ଯୁବରାଜ ମାନେ ମିଛ କହିବା ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇବାକୁ ହବ। କୁହ 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 କୁହ, ମିଛ କଥା କୁହ। ଥରେ ତ କୁହ। ଥରେ ମିଛ କଥା କହିଲେ ହିଁ ତମର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ସବୁ ଶେଷ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ବିଶେଷ କ୍ଷମତା ହରେଇ ହେଇଯିବ ସାମାନ୍ୟ ନାମ ମାତ୍ର ବାଳକ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଶେଷ କରିପାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। କହୁନ, ତମେ ମାନେ କହିବ ଲେଖା ପଢା କରୁ କରୁ ଏଇ ପୋଥିର କାଗଜ ପବନରେ ଉଡି ସେହି ଆଲୋକର ଗୁଚ୍ଛରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। କଣ ହେଇଛି?
कौन हैला किछि कहून कहीं कि तमे माने कौन अछि सेई कागज रे